सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु अलिवेलु मंगम्म सहित भरद्वाज महाराज की जय। हरि ओम गुरुदेव दत्त को जय। जय साई मास्टर। నేను వెళ్తా. दत्तात्रेया तव शरणं दत्तनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं श्यामसुन्दरा तव शरणं शेषाभरणा शेषभूषणा शेषशायि गुरु तव शरणं षड्भुजमूर्ते तव शरणं षड्भुजयतिवर तव शरणं दण्डकमण्डलु गदा पद्म शङ्ख चक्रधर तव शरणं करुणानिधे तव शरणं करुणासागर तव शरणं श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरुवर नृसिंह सरस्वती तव शरणं श्रीगुरुनाथा तव शरणं सद्गुरुनाथा तव शरणं कृष्णासङ्गमितरुतलवासी भक्तवत्सला तव शरणं कृपामूर्ते तव शरणं कृपासागरा तव शरणं कृपाकटाक्षा कृपावलोकन कृपानिधे प्रभु तव शरणं कालान्तका तव शरणं कालनाशका तव शरणं पूर्णानन्दा पूर्णपरेशा पुराणपुरुषा तव शरणं जगदीशा तव शरणं जगन्नाथा तव शरणं जगत्पालका जगदाधीशा जगदोद्धारा तव शरणं अखिलान्तरा तव शरणं अखिलैश्वर्या तव शरणं भक्तप्रिया वज्रपञ्जरा प्रसन्नवक्त्रा तव शरणं दिगम्बरा तव शरणं दीनदयाघन तव शरणं दीनानाथा दीनदयाळा दीनोद्धारा तव शरणं तपोमूर्ते तव शरणं तेजोराशि तव शरणं ब्रह्मानन्दा ब्रह्मसनातन ब्रह्ममोहना तव शरणं विश्वात्मका तव शरणं विश्वरक्षका तव शरणं विश्वंभरा विश्वजीवना विश्वपरात्पर तव शरणं विघ्नान्तका तव शरणं विघ्ननाशना तव शरणं प्रणवातीता प्रेमवर्धना प्रकाशमूर्ते तव शरणं निजानन्दा तव शरणं निजपददायक तव शरणं नित्यनिरञ्जन निराकारा निराधारा तव शरणं चिद्घनमूर्ते तव शरणं चिदाकारा तव शरणं चिदात्मरूपा चिदानन्दा चित्सुखकन्दा तव शरणं अनादिमूर्ते तव शरणं अखिलवतारा तव शरणं अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक अघटित घटना तव शरणं भक्तोद्धार
भक्तोद्धारा तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तानुग्रह गुरुभक्तप्रिय पतितोद्धारा तव शरणं दत्तात्रेया तव शरणं दत्तनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं त्रिभुवनपालक तव शरणं त्रिभुवनपालक तव शरणम् दत्तात्रेया तव शरणं दत्तनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं श्यामसुन्दरा तव शरणं शेषाभरणा शेषभूषणा शेषशायि गुरु तव शरणं षड्भुजमूर्ते तव शरणं षड्भुजयतिवर तव शरणं दण्डकमण्डलुगदा पद्म शङ्ख चक्रधर तव शरणं करुणानिधे तव शरणं करुणासागर तव शरणं श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरुवर नृसिंह सरस्वती तव शरणं श्रीगुरुनाथा तव शरणं सद्गुरुनाथा तव शरणं कृष्णासङ्गमितरुतलवासी भक्तवत्सला तव शरणं कृपामूर्ते तव शरणं कृपासागरा तव शरणं कृपाकटाक्षा कृपावलोकन कृपानिधे प्रभु तव शरणं कालान्तका तव शरणं कालनाशका तव शरणं पूर्णानन्दा पूर्णपदेशा पुराणपुरुषा तव शरणं जगदीशा तव शरणं जगन्नाथा तव शरणं जगत्पालका जगदाधीशा जगदोद्धारा तव शरणं अखिलान्तरा तव शरणं अखिलैश्वर्या तव शरणं भक्तप्रिया वज्रपञ्जरा प्रसन्नवक्त्रा तव शरणं दिगम्बरा तव शरणं दीनदयाघन तव शरणं दीनानाथा दीनदयाळा दीनोद्धारा तव शरणं तपोमूर्ते तव शरणं तेजोराशि तव शरणं ब्रह्मानन्दा ब्रह्मसनातन ब्रह्ममोहना तव शरणं विश्वात्मका तव शरणं विश्वरक्षका तव शरणं विश्वंभरा विश्वजीवना विश्वपरात्पर तव शरणं विघ्नान्तका तव शरणं विघ्ननाशना तव शरणं प्रणवातीता प्रेमवर्धना प्रकाशमूर्ते तव शरणं निजानन्दा तव शरणं निजपददायक तव शरणं नित्यनिरञ्जन निराकारा निराधारा तव शरणं चिद्घनमूर्ते तव शरणं चिदाकारा तव शरणं चिदात्मरूपा चिदानन्दा चित्सुखकन्दा तव शरणं अनादिमूर्ते तव शरणं अखिलवतारा तव शरणं अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक अघटित घटना तव शरणं भक्तोद्धारा तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तानुग्रह गुरुभक्तप्रिय पतितोद्धारा तव शरणं दत्तात्रेया तव शरणं दत्तनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं त्रिभुवनपालक तव शरणं त्रिभुवनपालक तव शरणम् साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ओम साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ओम साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ओम साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय
అదేరా మరి కనిపిస్తావా అప్పుడు? తప్పకుండా నేను గురుపురం అయిపోయిన తర్వాత రోజు వస్తాను. గురుపురం తర్వాత రోజు ఇక్కడికి వస్తాను. వచ్చిన రోజు కల్లా ఏది ఎలా ఉందో చదివి ఉన్నది చెప్పాలి. బాగుందా బాగాలేదా నచ్చకపోవచ్చు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఇంకా ఒక రౌండ్ చదవాలి. నచ్చకపోతే ఇంతవరకు చూడలే. ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు చదవలేదు అనుకుంటారు అందరూ. ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు చదవలేదు అన్న వాళ్ళే నేను చూసాము. థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటి కలుపుతాం economic research center is there. There they arranged a class on the same book. So I came there and spoke there for 3-4 hours on the book. I spoke with both the scientists. I had a session with the scientists and I had a session with high school kids. A book lo unnadi I explained. Everybody went. Students were ఒక్కళ్ళు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఐడిటీ మిస్ ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఎందుకు చదవలేదు నాకు ఇన్నాళ్ళ నుంచి తెలిసింది. ఇంకా అందరూ ఏదో ఒక ప్రశ్న పెట్టారు. 4-5 వీడియోస్ వచ్చాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఆ గ్రంథం నుంచి చెప్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అప్పుడు గో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ గో ఎట్ టాపిక్ బై టాపిక్ అండ్ ఇట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ why did we not know this? It's an amazing story. If somebody can read it to you in Telugu and you can understand, don't even wait for the English. Because who knows what happens. Aspect will become later, right? And it's not alive if it has not read the book. Read it once and then think about it. సార్ చదివి కనపడాలి. నువ్వు చదివిస్తావు, చదివితే కనపడతావు. నాకు గుర్తుంది. నువ్వు కనపడకపోతే చదవనట్టు ఎగ్గొట్టేట్టు. చదివితే రాకుండా ఉండదు. వచ్చి థ్యాంక్స్ అన్నయ్య అని చెప్పకుండా ఉండలేదు అసలు. బాగుంది ఎంత బాగుంటుంది. చిన్న పుస్తకం చాలా అద్భుతంగా తప్పకుండా మాస్టర్ గారి గ్రంథాలు చదవలేదు. ఓం సాయినాథ జై గురు భరద్వాజ జై. 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 మనం తినే ఆహారం, భోజనం చేసే ఆహారం శరీరం అవుతుంది. కొన్నాళ్ళ తర్వాత కొంత భాగం ఏమో ఏ రోజుకి ఆ రోజు మలం రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. శరీరంలో ఉండే భాగాలన్నీ కణాలన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ కొత్తగా తినే ఆహారం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. రమణ భగవాన్ చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు శరీరం ఏమో ఎంత ఉంది, మీదైనా నాదైనా. పెద్ద అయ్యాక ఇంత అయింది. నా చిన్న శరీరం ఉన్నప్పుడు అది నా శరీరం ఉంటున్నా. ఎంతదైనా దీన్ని పట్టుకున్నా అది అంటున్నా. ఈ శరీరము ఈ పదార్థం దేనికైతే చేయబడిందో ఆ పదార్థం మారిపోయింది కదా. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల క్రితం ఒక నన్ను తన్నాడు అనుకోండి, వాడు నన్ను తనినట్ట అప్పటి శరీరాన్ని తనినట్ట. 10 ఏళ్ల క్రితం ఎవడో తిట్టాడు అనుకోండి, నన్ను తిట్టినట్ట అప్పటి శరీరాన్ని తిట్టినట్ట కదా. మన కోపాలు తాపాలు ఉండకూడదు. వాడు ఎవడో నన్ను నిన్న తిట్టాడంటే కుదరదు. ఇవాళ లేదుగా మన శరీరం. రేపు పొద్దున ఎవడైనా తిడతాడని భయం ఉండకూడదు. కానీ అట్లా ఉండదే.
ఈ మొత్తం కలిపి మనం అంటాం, ఈ సినిమా రీల్ మొత్తం కలిపి మనం అంటాం. చిన్నప్పుడు శరీరం నుంచి చనిపోయేదాకా ఏ మెటీరియల్ ఉన్నా సరే ఆ మెటీరియల్ని మనం ఉంటున్నాం. అవునా? మరి ఈ మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎట్లా పని చేస్తుందంటే, ఇది ఒంగోలు క్యారెట్, ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న తిన్న బియ్యం, ఇది విజయనగరం వచ్చినప్పుడు తీసుకున్న ప్రసాదం, అందులో కళాలు ఇవన్నీ. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? బియ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మామిడి పళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, కూరగాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మిరపకాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అవే కదా ఇవన్నీ. అంటే అవన్నీ మట్టిలోంచి వస్తాయి. ఒకే మట్టిలోంచి ఆరంగా ఉన్న మిరపకాయ, తీయగా ఉన్న అచ్చిపండు పక్క పక్క నుంచి వేసినా వస్తాయి. రెండు అదే మట్టిలోంచి వస్తాయి, అదే సూర్యుడిలోంచి వస్తాయి, అదే నీళ్ళలోంచి వస్తాయి. ఈ శరీరం అందులోంచి వచ్చింది, ఇన్ని శరీరాలు అందులోంచి వచ్చాయి. జస్ట్ ఇక్కడ విన్నట్టుకుంటే ఇట మాట్లాడుతుంది, అక్కడ విన్నట్టుకుంటే కొత్తగా విన్నట్టు వింటుంది. చూసారు? నేనైనా మీరైనా అదే మట్టి చేయబడింది, భూమిలోంచి వచ్చింది మొత్తం. సన్లైట్, సన్ రైస్ నుంచి వచ్చి ఆకుల మీద పడి ఫోటోసింథసిస్ జరిగి అది ఎనర్జీగా అయితే, ఆ ఎనర్జీ నేను తిన్న ఆహారంలో పిండి పదార్థం ఏదైతే తిన్నానో గ్లూకోజ్గా తయారయ్యి అది నేనుగా మాట్లాడితే శబ్దంగా బయటకు వస్తుంది. మీకు ఓపిక లేదనుకోండి, మీరు తినలేదనుకోండి, మీరు బతుకుంటారు. మీరు తిన్న ఎనర్జీ లేదు, అదే సన్లైట్ మీరుగా వింటోంది, అదే సూర్యరశ్మి మీరుగా వింటోంది, అదే మట్టి మీరుగా వింటోంది, అదే మట్టి నేనుగా మాట్లాడుతోంది, అదే మట్టి అదే సూర్యరశ్మి నేనుగా మాట్లాడుతోంది. ఒకటే శక్తి, ఒకే సూర్యరశ్మి. ఆ సూర్యరశ్మిలో ఏ శక్తి అయితే ఉన్నదో, మరి సూర్యుడికి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సూర్యుడు దేంతో చేయబడుతున్నాడు అంటే, వేలుని తీసుకుని, ఈ కుర్చీని తీసుకుని, ఆ షెడ్ని తీసుకుని, ఈ సృష్టిలో ఏ పదార్థాన్ని తీసుకున్నా సరే, ఎవరినైనా తీసుకోండి, మంచివాడిని తీసుకోండి, చెడ్డవాడిని తీసుకోండి, గుళ్ళో శివలింగాన్ని తీసుకోండి, డస్ట్బిన్లో కవర్లు తీసుకోండి, చంద్రమండలం బట్టి తీసుకోండి, సూర్యుల్లో తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. చిన్న 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 ముక్కలుగా చేసి మైక్రోస్కోప్ కిందను సైంటిఫిక్ స్టడీతో చూస్తే దీనికి దానికి తేడా లేదు, రెండు ఒకదాని నుంచి వచ్చాయి. ఒక చాక్ పీస్ కనుక రెండు ముక్కలుగా కనుక కొడితే రెండిట్లోనూ శుద్ధంగా ఉన్నట్టు, పాలు కనుక ఒక గిన్నెలో 2 గ్లాసుల్లో పోస్తే 2 గ్లాసుల్లోనూ ఉన్నది ఈ పాలే అయినట్టు. మాస్టర్ గారు ఇంకా కరెక్ట్ ఉదాహరణ చెప్పారు. ఒక బోర్డు మీద 2 సున్నాలు గీస్తే 2 సున్నాల్లోనూ వెనకాల ఉన్నది ఒకటే బోర్డు. చూడటానికి 2 సున్నాలు వేరు అనుకుంటాం, ఈ సున్నా అనుకుంటుంది, ఆ సున్నా వేరు అనుకుంటుంది, ఆ సున్నా ఏమో దీన్ని వేరు అనుకుంటుంది. If you draw 2 circles on a board, black board, this circle will think that circle is different, and that will think this is different. But the reality is they are not separately existing. They are existing within one board. They are just lines on a board. Similarly, this body, that body, this land, this, everything is made of same material. Your plus 2, before you joined your BTech, when was it? బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్. ఇంటర్మీడియట్ చదివా? ఎంపీసీఏ. ఎంపీసీలో మనకి ఫిజిక్స్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అని జేజే థామ్సన్, తర్వాత రూదర్ఫోర్డ్, తర్వాత నీల్స్ బోర్, వీళ్ళందరూ చెప్పింది అంటే, వాళ్ళందరూ జుట్టు పీకి చెప్పింది అంటే, ఆటంని చూద్దాము అందులో ఏముంది అని చూస్తే, లైట్లో కాంతిలో ఏది ఉంటుందో, సౌండ్లో ఏది ఉంటుందో అదే ఉంటుంది. అంటే చప్పుడు ఏమవుతుందో, చప్పుడు దేంతో చేయబడింది? వెలుతురుందా, వెలుతురు దేంతో చేయబడింది? అదే ఐస్ గడ్డ కట్టినట్టు కడితే అదే పదార్థం. మనమంతా ఒకే శక్తితో చేయబడి, మట్టి దాంతో చేయబడింది, గాలి దాంతో చేయబడింది, సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్, గ్యాషియస్ స్టేట్. అంతకన్నా కిందకి వెళ్తే మాలిక్యూల్స్, ఆటమ్స్, ఆల్ ఆటమ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఆల్ సబటానిక్ పార్టికల్స్. ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం అన్ని ఎనర్జీ వేస్, అన్ని ఎనర్జీ శక్తి. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి మొక్కలుగా పనిచేస్తుంది, నేనుగా పనిచేస్తుంది, మీరుగా పనిచేస్తుంది. ఒకటే కాంతి. నేనే కనుక ఈ చెయ్యిలోనూ ఉన్నాను, ఈ చెయ్యిలోనూ ఉన్నాను, ఈ కాళ్ళలోనూ ఉన్నాను, ఈ కాళ్ళలోనూ ఉన్నాను. వీటిలో దేన్ని తొక్కినా నన్ను తొక్కినట్టేనా? ఎవడో వచ్చిన ముక్కు మీద గుద్దాడు అనుకోండి, ఎందుకు గుద్దావంటే నిన్న ఎక్కడ గుద్దాను, నీ ముక్కు గుద్దాను అన్నాడు. కుదరదు కదా. అట్లాగా ఈ సృష్టి మొత్తం ఒకే శక్తి ఉంది. నువ్వు చూసినా, విన్నా, మాట్లాడినా, that energy is making you do good. That is the same energy that is making you breathe, do bad, do evil, doesn't matter. Whatever anybody is doing, whatever anybody is made of, అందరూ దేంతో అయితే చేయబడి ఉన్నారో, అన్నీ పని చేయడానికి ఏ శక్తి అయితే ఉందో అది ఒకటే. ఇది పదార్థంగా చూస్తూ పోయినా ఒకటే.
నా జ్ఞాపకాలు, ఆలోచనలు, ఊహలు, ప్రాణము చూశాను అనుకోండి, గాలి పెంచడం, గాలి వదలడం, ఆ ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎటు తిరిగి చూసినా ఉన్నది ఒకే శక్తి, ఇన్ని రూపాల్లోనూ ఉన్నది, ఇన్ని రూపాల్లోనూ ఉన్నది. ఈ రూపాలు లేకుండా మీకు నాకు మధ్యలో ఖాళీ ఉందిగా, మరి అక్కడ లేదు అంటే కుదరదు. సైన్స్ ఏముంటుందంటే మీకు చూడటం చేత కావట్లేదు, కానీ మీ కళ్ళు కనుక వేరే ఇంకా సూక్ష్మంగా చూడగలిగితే ఈ మొత్తం కూడా అదే శక్తి ఉంది, దట్టంగా నిండి ఉన్నది. నువ్వు పీల్చేది ఎనర్జీని పీల్చడానికి కావాల్సిన శరీరము అదే శక్తి, ఇట్లా మొత్తం అదే ఉండి అది ఒక్కటే ఇన్ని రూపాల్లో ఉంది. నీకు నచ్చేవాడిలో ఉంది, నీకు నచ్చని వాడిలో ఉంది, నీకు బుర్ర పని చేసినప్పుడు ఉంది, నువ్వు మర్చిపోయినప్పుడు ఉంది, నువ్వు మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ఉంది, నువ్వు నిద్రపోయినప్పుడు ఉంది. ఉన్నది అంటే అది ఉన్నది కాబట్టి విన్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దీస్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దేర్ఫోర్ దట్ ఎగ్జిస్ట్, దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ దీస్. అది ఉండడం వల్ల సత్వేన జగత్ సత్వం అన్నారు సంస్కృతంలో. ఏది ఉండడం వల్ల నువ్వున్నావు దాని పేరు గురువు, దాని పేరు దేవుడు. అందుకని ఎన్ని మతాల్లో ఎవడు సరిగ్గా ప్రార్థన చేసినా వాడికి మోక్షం వస్తుంది. నామజపం చేసి మోక్షం కొట్టేవాడు ఒకడు, హోమం చేసి మోక్షం కొట్టేవాడు ఒకడు, మంచి పనులు చేసి మోక్షం కొట్టేవాడు ఒకడు. లేనివాడికి ఒకసారిట ఒక భక్తుడు గోదావరి స్నానానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక పావలా బిళ్ళ సాధువుకి ఇచ్చాట. మళ్ళీ వెనక్కి సిడి మసీదుకి రాగానే బాబా ఇలా చూపించేస్తాం, అక్కడ ఇచ్చిన పావలా ఇదిగో. ఎలా అంటే రైట్ నౌ యూ థింక్ యూ ఆర్ దట్, యూ ఓన్లీ నో దట్. No, you don't know if I have a pain here or not. I will know if I have a pain, but you know, I won't know if you have a pain on your leg. నీ కాళ్ళు నొప్పి నాకు తెలియదు, నా కాళ్ళు నొప్పి మీకు తెలియదు. ఎందుకు? నా మనస్సు, నా శక్తి ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అంటే దీన్ని తెలుసుకునే వరకు పనిచేస్తుంది. అది కూడా మెలకువలోనే. నిద్రపోయినప్పుడు ఒళ్ళెట్ట ఉందో సగం మంది తెలియదు, లేపితే కానీ తెలియదు. మన శక్తి ఎంతవరకే ఉంది కాబట్టి మనకి ఎంతవరకే తెలుస్తున్నది. రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాడికి ఏమవుతుంది? కండలు వస్తాయి. Somebody works out, suddenly they are getting murdered. You know what that means? కొంచెం ఓపికగా ఆలోచిస్తే మనం అన్నం తిన్నప్పుడు, అన్నం కూర ఏదో వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఇఫ్ సంబడి ఇన్సైడ్ దట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇవాల్టి నుంచి లెట్ us put more material here. ఎట తెలుసు దానికి? నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రేపు నుంచి తిన్నామంత పెరగాలి. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ మజిల్ యూ హ్యావ్. ఇవాళ ఉన్న కండ రేపు మళ్ళీ ఆల్ సెల్స్ ఆర్ డెడ్. కండలుగా ఉన్న సెల్స్ అన్ని చచ్చిపోతాయి, మలమూత్ర రూపాల్లో వెళ్ళిపోతాయి. అయినా సరే మరుసటి రోజు భోజనం చేస్తే లేదు, ఇట్ విల్ అగైన్ గివ్ యూ. నౌ ఒక అరటిపండు నుండి సగం విరిచావు, యూ ఈట్ హాఫ్, యూ గివ్ హాఫ్ టు అ బఫెలో. యువర్ హాఫ్ బికమ్స్ యూ, ది అదర్ హాఫ్ బికమ్స్ అ బఫెలో. ఒక అరటిపండు 2 ముక్కలు విరిచి సగం నువ్వుని సగం బర్రెకిస్తే ఆ అరటిపండు ముక్క బర్రె అవుతుంది, ఈ అరటిపండు ముక్క నువ్వు అవుతుంది. ఎంత విచిత్రం! ఇది మాట్లాడగలుగుతుంది, అది మాట్లాడలేదు. రెండో అరటిపండేగా, రెండో అదే పిండి పదార్థం. బోత్ ఆర్ స్టార్చెస్, బోత్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, బోత్ హ్యావ్ వాటర్ కంటెంట్. రెండు అరటిపండు ముక్కలే కదక్క. ఆ ముక్కకేమో భాష రాదు అంటుంది, ఇది తిన్న ముక్కేమో తెగ మాట్లాడేస్తుంది అని తెలిసినట్టు. తెలిసినా తెలియకపోయినా చూడండి ఎంత విచిత్రం. రెండు ఇంత చేసి రెండు ఆ అరటిపండు ముక్క వేస్తున్న వేషాలు కాదు. ఒకే మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ద్విపాత్ర ఏం చేస్తున్నాడు స్టేజ్ మీద, హీఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ 2 roles. వాడు స్టేజ్ మీద నిలబడి అవురా అర్జున అన్నాడు కర్ణుడిలాగా. వాడే వాడు తిరిగి వెళ్ళి ఏమిరా కర్ణ అన్నాడు. అప్పుడేమంటాం? మంచి యాక్టర్ అంటాం. ఇటు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు, సేమ్ యాక్టర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద కర్ణ అండ్ దట్ సేమ్ యాక్టర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద అర్జున. అండ్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ స్పీకింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఇట్స్ లైక్ డ్యూయల్ రోల్. వాట్ యాక్టింగ్! అలానే దట్ బనానా ఈజ్ ఇట్ ఈస్ వై ఈ మొత్తం ఉన్న దాని పేరు కవి, కళాకారుడు, నటరాజు. రైట్? యూనో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నటరాజు. శివుడు ఉన్నాడని, పరమశివుడు ఏడుంటాడు? ఏ జిల్లాలో ఉంటాడు? ఆయనకి రోజు సప్లై ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఆయన వాడిన బట్టలు ఉతికేటవాడు అంటే అటు కాదు. దిస్ వన్ ఎనర్జీ. యూనో వాట్ ఈస్ డాన్స్? డాన్స్ అంటే ఏంటండి? కాసేపు ఎలా పెడతారు చేతులు, కాసేపు ఎలా పెడతారు చేతులు, కళ్ళు దిప్పుతారు, కాళ్ళు దిప్పుతారు, రకరకాల భంగిమల్లో పెడతారు. అదే కదా, ఒక తాళం ప్రకారం భంగిమలు మారిస్తే నాట్యం అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ వరల్డ్? ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిథమ్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ అండ్ సీజన్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ దిస్. దీస్ ఆర్ ది ముద్రాస్ ఆఫ్ నటరాజ. ఇన్ని రూపాల్లో డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఒక్క ఎనర్జీ పేరు నటరాజ.
Now a scientist realized it, named Pridge Capra, and we put a big statue of Nataraja in front of one of the biggest scientific institutions, UC Berkeley Science Center. They have a Nataraja in front of it. It was consecrated by two scientists who understood that Nataraja అంటే ఈ ఒక్క శక్తి ఇన్ని రూపాలు ఇన్ని ముద్రలు ధరించి ఇన్ని శరీరాలుగా నీకు కనపడుతుంది, దాని పేరు దేవుడు. సో అందుకనే ఏమన్నారంటే, నేను ఈమెను తిట్టి అక్కడ దండం పెట్టాను అనుకో, ఈమెగా ఆయనే ఉన్నాడు, ఇట్ వాంట్ వర్క్ అంటే ఈ చెంప మీద కొట్టి ఈ చెంపని ఇలా అన్నాం అనుకోండి, వాడు తిరిగి తంతాడు ముందు, తర్వాత కావాలంటే ఇట్లా అంటాడు. అంతేనా? సో అందుకని ఎవరికి హాని చేసినా సరే పడతారా బాబు అన్నాడు షిరిడి సాయిరామ్ గారు కానీ యేసు ప్రభు గారి. అందరు మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు నటించబాకు, మారడానికి చూడు. ఎంత నటించినా నాకు తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే రెండు వేషాలు వేస్తుంది నేనే. ఇట్ ఈస్ మీ హూ ఈజ్ ఇన్ బోత్ ఫార్మ్స్. సో యూ క్యాన్ యు ఆర్ నైస్ టు సంబడి. గుడికి వచ్చావు, అసలు భగవాన్ స్వామి రక్షమాన్ తమేవ శరణం, బయటికి వెళ్ళావు, యు ఆర్ బిహేవింగ్ అండ్ యూ విల్ బి ఫౌండ్ అవుట్. పడేస్తాం, ఎందుకంటే రెండింటిలో ఉన్నవాడు భగవంతుడు కనుక. దట్ ఈస్ వై హీఈస్ ఆల్ నోయింగ్, బికాస్ హీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వ్ గాడ్, భగవంతుడి సేవ చేయాలంటే భగవంతుడే ఉన్నాడన్న భావంతో ఎక్కడ సేవ చేసినా పని చేస్తున్నా. నటించకూడదు. ఒకటి, పూజ చేయాలంటే గుడికి వెళ్ళి చేయక్కర్లా, ఆవుకే చేయక్కర్లా, ఇంకెక్కడా చేయక్కర్లా, ఆయనకి అంతేగా, ఇంకెవరికి తెలియదు, చెప్పుకున్నా తెలియదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సడన్ గా మాస్టర్ గారు అని గడగడ కళ్యాణ మండలి నీళ్ళు గడిచాను అనుకో, భక్తి ఉంది అనుకోవచ్చు కాక, ఏం చేయగలరు చెప్పండి? ఏమన్నా ఆశీస్సులు ఇస్తాను, నాకు 2 చేతులు 2 రెక్కలు వచ్చేట్టు, కావాలంటే నేను కూడా నటిస్తాను. ఆహా ఆచార్య, ఆహా మాస్టర్ గారు ఎంత గొప్ప, ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడితే మీరేమన్నా ఒక 5 నిమిషాలు నా ఆదాయం పెంచుతారా? ఎవరికైనా ఉందా? నాది నిజమైతే ఆయన మారుస్తాడు, అబద్ధం అయితే ఆయన అంటాడు. మీరు చేయగలిగింది లేదు, నేను చేయగలిగింది లేదు. ఏదో చేస్తారు అనుకుంటాను, కానీ ఏముండదండి. విచిత్రం. అయ్యో మంచిది, ఈయనకి చాలా భక్తి అనుకుంటారు. అనుకున్నా ఏమి వరగదు. పైగా అనుకుంటే ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇఫ్ అదర్ పీపుల్ థింక్ దట్ యు ఆర్ డివోటెడ్, ఆ తర్వాత దే మైట్ ఫైండ్ యూ స్మోకింగ్ ఏ సిగరెట్ అండ్ దే థింక్ యూ హ్యావ్ ఫాలెన్. ఎంత భక్తుడు సిగరెట్ తాగుతాడు, భక్తి లేని వాడు సిగరెట్ తాగితే పడుచుకోరు ఎవరు, రైట్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ పీపుల్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డు విత్ us. When you slip and fall, if you ఈ లోపల అవతల వాడు నన్ను ఏదో అంటున్నాడు కదా అని చెప్పి వాడికి అగేన్స్ట్ అయ్యావు అనుకో, నువ్వు కాలు జారి పడ్డా లేపడానికి ఎవరు చూడరా నీ మొహం. ఇంత చేసేవాడు నేను ఏదో అంటున్నాడు, తనట్లేదుగా. అమ్మగారు చెప్పారు, ఎందుకు తనట్లా? ఒక్కసారి ఆలోచించు, నువ్వు ఎలాంటి వాడు? మాస్టర్ గారికి పుట్టావు, సగం సేపు ధ్యానం చేస్తావు, చెయ్యవు, క్రికెట్ ఆడుకుంటావు, కాలేజీకి వెళ్తే వెళ్తావు, లేకపోతే అన్ని లాంటి కొట్టాలో కొట్టకూడదు, 4 పీకాలో వద్దు. నువ్వైతే పీకుతావా లేదా? నిజాయితీకి చెప్పంటే ఎవరికి వాళ్ళని చూసుకుంటుంది, మనకి మనం నచ్చం, ఎవరికి వాళ్ళు నచ్చం. నీలాంటి వాళ్ళు ఇంకొకటి ఉన్నారు, మీకు పడదు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకోటి ఉన్నారు, మంచి స్నేహితులు అవుతాం అనుకుంటాం, కానీ అసలు పడదు. ఎందుకంటే మనకు కూర్చోవాలనిపించినప్పుడే వాళ్ళకి కూర్చోవాలనిపిస్తుంది. మనకు మంచినీళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు తెచ్చుకో అంటారు అనమాట, మనం అదే అంటాం అనమాట. మనలాంటి వాళ్ళే మనకు అసలు నచ్చరు. అందుకని మనకి తెలుసు లోపల, అవును నిజంగానే యాక్చువల్గా మనం ఏంటో తెలిస్తే నలుగురు అంటారు, థియేటర్ సరిగ్గా చదవట్లేదు, సరిగ్గా తిరుగుతున్నాం అంటారా అనరా? ఎవరు అనని వాళ్ళ మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటాం, కానీ నిజంగానే వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటుంటాం. అలా ఎవరు అనుకున్నా మార్కులు అడుగుతున్నారు, ఇంకా బాగా చదువుకోమని చెప్తున్నారు, నువ్వు దానికి రియాక్ట్ అవ్వదు. నువ్వు తప్పని చెప్పేవాడు నీ మీద ధ్యాస పెడుతున్నాడు, వాడుకో. ఇంకా బెటర్గా ఎట్లా చేయొచ్చు వాడుకో. మన అమ్మగారు చెప్పాక 6 సంవత్సరాలు అమ్మగారే చెప్పారు ఇది కూడా. ఆ తర్వాత 7 నిమిషం గ్రంథం చదువుకున్న తర్వాత కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ చెప్పేవాడిని. అన్నయ్య కూడా ఒకసారి వచ్చారు, అప్పుడు అన్నయ్య కూడా చెప్పాను, మేడం చూస్తున్నాము, మేడం మాట్లాడుతున్నాం. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నేను పాటించవచ్చు, పాటించలేకపోవచ్చు. నేను మహాత్ముడి ట్రై అయితే చేస్తాను.
You tell me what you think where I should improve. I might be able to follow, might not be able to follow. But I would very much appreciate it. వాళ్ళ పొరపాట్లు చెప్తే నిజంగా జెన్యున్గా మీరు చెప్తే ఐ విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ అని అమ్మగారు చెప్పడం అలవాటు చేశారు. ఎదుగుతున్న గ్రంథాన్ని చదువుకున్నాక అలవాటైంది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఏం తగ్గలేదు. ఇప్పుడు లిటరల్గా 2 ఏళ్ల క్రితం ఆ చుట్టుపక్కల అమ్మగారి సమాధి చేసిన కొత్త అమ్మగారు ఎవరో తెలియదు అక్కడ వాళ్ళకి. ఇక్కడ ఎంత సమాధి చేశారు, పూజలు అర్థం చేస్తున్నారు అన్న ఎవరు అన్నట్ట అదో పద్ధతి లేదంతా గోరీలు అవన్నీ ఉంటాయి, వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు, మన ధర్మం వేరు అన్నట్ట. ఆహా అనుకున్నాం, ఊరుకున్నాం. అమ్మగారే అక్కడ వాళ్ళకి అనుభవాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మొన్న అమ్మగారి ఆరాధన జరిగితే 2000 మంది చుట్టుపక్కల ఊర్లో వాళ్ళు వచ్చి ప్రసాదం తీసుకుని దండం పెట్టుకుని ఆయన వల్ల వాళ్ళకి ఫలితం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ కనిపించేట్టు చేశారు అమ్మగారు. ఇప్పుడు అట్టా ఎవరిని వాళ్ళే అన్నవారు. ఆ రోజు మనం బాధపడి మనం రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేది కాదుగా. హాయిగా ప్రశాంతంగా మనం మీరు చక్కగా చేసుకోండి. మీరు చేసింది ఆయనకి నచ్చాలి. మాస్టర్ గారి కోసం దీపం పెట్టాలి. నేను చెప్తున్నా కదా, మాస్టర్ గారు అసామాన్యమైన మహనీయులు. అంటే ఆయన అందరు మహనీయుల స్వరూపాలు. వీళ్ళలో ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయని కాదు. వీళ్ళల్లో ఎవరైతే చీరాల స్వామి, ఆయనే వెంకయ్య స్వామి, ఆయనే షిరిడి సాయినాథులు వారు, ఆయనే అక్కలకోట మహారాజు, ఆయనే పక్కలపాటి గురుగారు. అట్లా ఇంతమందిగా వచ్చే ఆయన పేరు దత్తస్వామి, దత్తాత్రేయుడు. అదే దత్తాత్రేయుడు తప్ప ఇంతమంది మహనీయుల్లో వస్తుంది. వీళ్ళలో ఎక్కువ తక్కువలు ఉండవు. కానీ ఒక్కొక్క రూపం గారాబం చేసే రూపం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క రూపం గుణపాఠం చెప్పడం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆచారము ఆచరణ ప్రకారం. మాస్టర్ గారి స్పెషాలిటీ ఏంటి తెలుసా? ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా కదా, ఎవరికి ఏ పని చేత కాదో వాళ్ళ చేత ఆ పని చేయించేవారు. చేతనయ్యి కాదు, చాలా విచిత్రం. అంటే మామూలుగా మనం భాగవతం రాయాలంటే పెద్దవాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. అన్నయ్య మాస్టర్ భాగవతం రాయాలంటే, భారతం రాయాలంటే నేను చెప్తున్నంత స్పీడ్గా రాసేవాడు ఎవడు? శ్రీ వినాయకుడు పట్టుకొచ్చి రాయించారట. మాస్టర్ గారు లీలామతో రాయించింది మనలాంటి వాళ్ళతో, స్టూడెంట్స్తో. అక్కలకోట స్వామి చరిత్ర ఇవన్నీ పేరు చేయించింది, రాయించింది. ఇప్పుడు ఆయన అడగని అబ్బాయి అనుభవం కలిగి మీరేమో దిగి వచ్చారంటే కాదు, ఆయన చూసి నచ్చి పడిపోయి వచ్చారు. అందరం మామూలు వాళ్ళమే. మామూలు వాళ్ళ చేత మహాగ్రంథాలు రాయించే అవతారం ఎంత గొప్పది. వినాయకుడి చేత నేను రాయిస్తా, నాకు తెలియక ఆయన తెలుసుగా అన్ని. మామూలు వాళ్ళ చేత రాయించడం అనే అవతారం ఇది. నీకు అర్థమైందా? సామాన్యమైన అవతారం కాదు. అంతంత గొప్ప గ్రంథాలు చూడటమే మహాపుణ్యం. మాస్టర్ గారు రాసినవి అలాంటి గ్రంథాలు చూడడమే మహాపుణ్యం. అయితే నాలాంటి కుర్రాళ్ళని వీళ్ళని వాళ్ళ చేత రాయించేసి, వాళ్ళకి ధ్యానం నేర్పించేసి, చదివించేసి, ఒంగోలు ఎవరు వస్తే వాళ్ళ చేత రాయించేసి వాళ్ళకి ఎంతెంత పుణ్యం సంతరింపచేశారు రాసిన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి ఆ గ్రంథాలు చదివినప్పుడల్లా అందులో ఇంత పుణ్యం, అది మాస్టర్ గారు డిక్టేట్ చేసినప్పుడు రాసిన వాడికి పోతుంది. ఏడుగుల గురించి నేను ధ్యానం చేసుకున్న ప్రతిసారి ఏడుగుల ఫెయిత్ కాపీ రాసిన కుర్రాడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంత ధ్యానం ఫలితం. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన అవతారం. అమ్మగారి దగ్గర కూడా ఏంటి, వంట వచ్చిన వాళ్ళకి వంట చేయించేవారు కాదు, వంట వచ్చిన వాళ్ళకి వేరే పని చెప్పేవారు. సరిగ్గా రాని వాళ్ళకి వంట చేయించేవారు. సాంబారు మేమైతే వేసుకొని తాగుతాం, అమ్మగారికి అని కొంచెం పోయాను వాసన చెప్పేవారు పోరు. అది నాకు పూజ తర్వాత సత్సంగం చేయడం చాలా కష్టం. మనసు పూర్తిగా అప్పుడే నాకు ఎందుకు స్వామి ఇదంతా నువ్వే రక్షించు, నువ్వే కాపాడు, అందరిలో నువ్వే ఉన్నావు అనుకున్నాక మళ్ళీ కూర్చొని మాట్లాడటం చాలా కష్టం. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అమ్మగారు మేడ్ ఇట్ ఎ పాయింట్. పూజ చేశాక సత్సంగం చెప్పేవారు. నా వల్ల కాదమ్మా అనేవాడిని, చీమనేవారు. అప్పుడు వెదకి చేత పెట్టించచ్చుగా. పూజకి ముందు మనం ఎన్నైనా ఆగచ్చు. ఒకసారి ఆయన గుర్తు వచ్చాక మనసులోకి మన నోట్లోంచి మాటలే వస్తాయి. ఆయన రాసిన చదువుకోండి చెప్పడం తప్ప వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు స్పీక్ ఆఫ్టర్ పూజ. మైండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జోన్. కానీ
పూజ చేసి సత్సంగం చేయడం నాకు పెట్టారు. తమాషా అనమాట. ఎవరికి ఏది చేత కాదో అది, ఎవరికి ఏది కష్టమో అది ఇచ్చే స్పెషాలిటీ అయింది. అసలు అవతార తత్వమే అంత. ఎవరికి ఏది చేత కాదో కొంచెం నైపుణ్యం ఇంత వస్తే చాలు అన్నమాట. వాడికి ఇంత పని ఇస్తారు. ఆ దెబ్బకి బోళ్ళంత బాగుపడిపోవాలి వాడు. అదే ఆయన లక్ష్యం, ఆయన తత్వం. మందిరాలు పెద్దగా అన్ని నడపడానికి చేతనైన వాళ్ళకి మందిరాలు ఇచ్చారా? లేదు. భక్తులు నలుగురు కలిసి మందిరం పెట్టుకుంటామంటే ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా చేసుకోండి, పారాయణ చేసుకున్నాను. దాంట్లో వచ్చే కష్ట నష్టాల్లో వాళ్ళు బాగుపడతారు, దాంట్లో వచ్చే పుణ్యం వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది. చేతనైన వాడికి ఇవ్వడం కాదు, చేతగాని వాడి చేత కూడా ఉత్తమమైన పని అవుతారు. కానీ మీరు దీపం పెట్టమంటే గరికి మదాలస వాళ్ళకైతే దీపాలు పెట్టడం తెలుసు, మహర్షులు కదా. మనకి ఏడ తెలుసు, మనకి చేతనంత పెడతాం. మనకి నేర్పేది ఎవరు? వారు. మన సిన్సియర్గా పెట్టామో తెలియాల్సింది చేతనే. నేను స్పీచ్ చెప్పట్లా. నాకు ఆత్మజ్ఞానం ఉండి మహాత్మ అస్సలు కాదు, ఇంతవరకు రాలే. నాకు అవసరం కూడా అప్పుడు వస్తాను, దానికి టెన్షన్ కూడా లేదు నాకు. నేను మహాత్ముని అయిపోలేదని నా టెన్షన్ లేదు. అయిన వాళ్ళ సంగతే చూస్తున్నాం. ఒకడు ఆర్తి ఇచ్చేవాడే కనిపించట్లే. నేను కూడా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మహాత్ముని అయితే ఉన్న భక్తులు డివైడ్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు వచ్చిన పోవాలా? దేశంలో ఉన్న మహాత్ములు కాదు. ఐఎమ్ నాట్ అ మహాత్మ. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ ఐ స్పీక్. నేను మామూలుగా సత్సంగాల్లో చాలా పద్ధతిగా చెప్పుకుంటాం, మరి జాగ్రత్తగా తెలియక మాట్లాడుతున్నాను నేను. యూ ప్లీజ్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్స్ టీచింగ్స్. మీరు మళ్ళీ సరి చూసుకోండి. 99% నేను మాట్లాడేది తప్పులే, నో డౌట్. కానీ ఈ పని నాకు ఇచ్చారు చూడండి. వస్తుందా? నాకు భక్తుల నుంచే పారిపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైతే నా చేత ఇప్పుడు సంస్థలు నడిపిస్తూ అసలు నా డిపార్ట్మెంటే కాదు, రోజు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. నాకు ఎందుకు ఇది రోజు కూడా నాకు ఇవాళకి ఇంత కార్లో వచ్చాడు కూడా స్టాకింగ్. అసలు నా డిపార్ట్మెంట్ కాదబ్బా ఇది. నాకు అసలు ఇట్లా నాకు ఎట్లా ఉండేది, నా తత్వం ఎంత విచిత్రం తెలుసా. అక్క పటం పెట్టుకుని ఆరతి ఇవ్వడం నాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. పటానికి ఆరతి ఇవ్వడం తత్వత నాకు చాలా ఇబ్బంది. నేను ఒక్కనే పూజ చేసుకుంటే లేదు, ఎటు తిరిగి పడితే తిరిగి కూర్చుని కనిపించే రూపంలో ఆయన ఉన్నారని పూజ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం. గోడకి, గొబ్బెకి, చెప్పులకి, పేడ పురుగుకి, బలి. నాకు కావాల్సిన రిపేర్ అది. నాకున్న సమస్య ఏంటంటే అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడు వెలగట్లే. రిపేర్ కావాలంటే అదే చేయాలి. నాకు అదే ఇష్టం కూడా. నేను ఇంట్లో అట్లా పూజ చేసుకుంటా. అసలు ఎదురుగా ఒక పటం ఉంటే చాలా డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుందా. ప్రత్యేకించి చూడాలి, ప్రత్యేకించి అక్షంతలతో చేయాలి. అసలు వస్తువులు అవుతుంది. మా ఇంట్లో అమ్మగారు నేను విడిగా పూజ చేసుకున్నా, ఇప్పుడు మీరు లయాన్ని అడిగినా కూడా అదే చెప్తారు. మా ఆవిడ కూడా అదే చెప్తుంది. పూజకి పెట్టమంటారా అంటే అస్సలు వద్దు, ఏం చేయరు. నేను పూజ చేసుకుంటా, నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయకుండా చాలా కావాలంటే డిస్టర్బ్ కూడా చేయి. నాకు పూజలు అది కూడా కావాలి. అక్షంతలు మాత్రం పెట్టమాకు. ఇది ఎత్తుకోవద్దు, ఇది అక్షంతలు, ఇది కాదు అనుకోవద్దు. 5 నిమిషాలు అసలు అక్కడ డిస్ట్రాక్షన్ వద్దు. నాకేమో అది ఇష్టం. నాకేమో మనుషులకి ఇట్లా మాట్లాడటం ఇష్టం. అట్లా నలుగురికి ఉపయోగపడే పని చేయడం ఇష్టం. నాకు ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడటం కంటే ఒక గుమ్మడికాయ మొక్క నాటడం ఇష్టం. 10 మంది తత్వత చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అంతమందిలో భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఐ లైక్ దట్. అలాంటి నాకు అస్సలు సంస్థలు అంటే గిట్టం. సిద్ధాంతపరంగానే ఎగేస్ట్ ముద్రా వాగు దగ్గర ఉంటాను నేనైతే పెట్టం. అలాంటి నాకు ఆ పని ఇచ్చారు చూడు. నేను అమ్మగారితోనే చెప్పా, అమ్మ మీరు సమాధి అయిన తర్వాత ఒక్క రోజు కూడా ఉన్నాను నేను ఇక్కడ, జంపుని వెళ్ళిపోతా, అసలు నా వల్ల కాదు లీవ్ చేయడం దీంతో. అమ్మగారి పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. అమ్మగారి పర్మిషన్ లేదు, అమ్మగారితోనే చెప్పా, అమ్మ మీరు శరీరం చాలేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మిమ్మల్ని సమాధి చేసిన తర్వాత ఒక్కటే నమస్కారం, ఐఆమ్ నాట్ అవైలబుల్ టు దీస్ డివోటీస్. అసలు ఈ శక్తితో నాకు అందరికీ నమస్కారాలు, కానీ నా డిపార్ట్మెంట్ ఇది కాదు. గిర్నార్లో అద్దెకి కూడా చూసుకున్నాను. వెళ్ళిపోయాను నేను, మా ఆవిడ ప్రిపేర్డ్. గిర్నార్ అయితే అక్కడ మన వాళ్ళు త్వరగా కెలకరు, అక్కడ మనకి ఎవరికి తెలియదు. శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయి గుర్చిత్ర చదువుకుని కొట్టుకోవచ్చు, ఏదో 4 వాళ్ళు నేను పడవచ్చు. వేదక్క వాళ్ళకి చెప్పేసా, అమ్మగారు సమాధానం అంటే మరుసటి రోజు పొద్దు నుంచి ఐఎమ్ అబ్సెంట్, ఐఎమ్ డన్, నా వల్ల కాదు అని. ఒక్కొక్క పని అడిగేశారండి. అమ్మగారి పద్ధతి పని స్టైల్, అది అమ్మగారి స్టైల్.
ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు అనుకోండి, నేను బయలుదేరుతాను అనుకోండి, మిమ్మల్ని పంపించిన అమ్మగారు తీసుకులేదు అనుకోండి, ఆ పని ఇటు పెట్టి వెళ్ళినా అంట, ఆ టాస్క్ ఇంకో పని పడుతుంది, అలా తీసి పెట్టిన నేనే పడుతుంది. కాబట్టి పంచి మార్చుకోవడానికి అవుతాం, కాబట్టి ఇంకో దానికి అవుతాం. ఆ వెళ్తున్నదాకా వెళ్ళాం. ఇది ఆమె స్టైల్. మేము అనుకుంటూ ఉంటాం బాగా అల్లరి అమ్మగారు అనుకుంటూ ఉంటాం. అందుకే అలా అప్పుడు పెట్టి 4 ఏళ్ళు, 4 years, 4 ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ దాకా ఎందుకు. నేను మొన్న జూన్ 3 అప్పుడు నేను ఇంకొక సంవత్సరం పాటు అక్కడికి వెళ్తా. నేను అమ్మగారి సన్నిధి కూడా రాను. జూన్ 3కి వస్తే, అక్టోబర్ 1కి వస్తే ఇంకా ఎక్కడికి రాను. గురు పూర్ణిమ నేను చేయను, దత్త జయంతి నేను చేయను, నేను ఫోన్లు ఎత్తను, నేను అసలు ఏం చేయను, నా పనులు నేను ఉంటా అని ఐ రిక్వెస్టెడ్ శ్రీకాంత్ బాబు గారు అండ్ వేదక్క, మీరు ప్లీజ్ 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ప్లీజ్ హ్యాండిల్ ఇట్. నాకు బ్రేక్ కావాలి, నా వల్ల కాదు. నేను గురుగారు పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి నాకు టైం కావాలి, అసలు నాకు బ్రేక్ కావాలంటే అలాగేనా అన్న, ఏప్రిల్ నుంచి నేను చూసుకుంటాను అన్న. శ్రీకాంత్ బాబు గారు పాపం ఆయన ప్రాజెక్ట్ని అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒప్పందం అంతా అయిపోయింది. ప్యూర్గా అమ్మగారు అల్లారంటారు. వేదమ్మ గారికి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి సర్జరీ చేయించుకుని పూజకు కూర్చోడానికి కూడా వీలు లేకపోతే మళ్ళీ హైదరాబాద్ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. ఇప్పుడు గురు పూర్ణిమకి నేనే కూర్చోవాలి. నేను అన్నీ సెట్ చేసుకున్నాక ప్యూర్ అల్లరి అన్నమాట. ఒక టైప్ అల్లరి అమ్మగారు. వేదకలు అవుతారు, రే నేను అనుకున్నా ఇంతేరా, ఇప్పుడు నువ్వే కూర్చోవాలి, దీనికి నువ్వే కూర్చోవాలి, జూన్ 3కి నువ్వే కూర్చోవాలి, గురు పూర్ణమికి నువ్వే కూర్చోవాలి, పూజకి నేను వచ్చి కూర్చొని పూజ చేయడానికి నాకు వేదకి సర్జరీ అయింది బ్యాక్కి. సో అందుకే వేదకు కూర్చోడానికి. సర్వశక్తివంతులైన మాస్టర్ గారి ఆశీస్సులతో అందరం, నాకు బుద్ధి రావాలి, నాకు ఆధ్యాత్మికత రావాలి, మీకు రావాలి, అందరికీ రావాలి. ఆయన దయతో అందరం చల్లగా ఉండాలి. వీళ్ళు ఏమైనా పొరపాట్లు చేస్తున్నా ఇక్కడ సరిగ్గా సవ్యంగా ఆయన సరి చేయాలి. ఏ సాయి మాస్టర్. ఓం సాయినాథ జై గురు భరద్వాజ జై. 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 ఓం సాయినాథ జై
साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ॐ साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ओम साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ॐ साईनाथ जय गुरु भरद्वाज जय ओम साईनाथ जय